말씀은 로마서 1장 16절 17절입니다. 다 같이 한 목소리로 받들겠습니다. 시작. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 믿는 모든 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 아까 말씀드렸듯이 우리 교단의 어른이신 총회장님도 하셨고 한 우리 김상민 목사님 아프리카에서 선교하시다가 오셨습니다. 하나님께서 목사님과 사모님 지켜주시고 또 귀히 쓰실 줄로 믿습니다. 오늘 말씀 전해주시기 위해서 나오실 때 큰 격려 환영의 박수 드리겠습니다. 예. He rose from the dead. And he requires a response from you and from me. In fact, Jesus in one of his first sermons said this is our appropriate response. Repent, turn from your sin, your selfishness, and your desire to control. Believe in me as the Savior of the world and commit your life to follow me for the rest of your days. When you do that, you get all the benefits of the gospel. What are the benefits of the gospel? You are forgiven of every sin you've ever committed. You get his gift of eternity in heaven with him forever. You get a personal relationship with the God of all creation. You get to start life all over again. You don't know what I've done, Pastor. No, he does, and he's willing to forgive you. He's willing for you to start over. He's willing to give you a new purpose in life. He's willing to give you a new end to your story. But we want to celebrate with you, encourage you. What do you do now? Right? What do you do now? We ask, what do you do when your Messiah is dead? What do you do now that he's alive and he's changed your life? We want to help you with that. And we're going to give you next steps, okay? But before we do, I want to close the service in a very special way. I want to invite two friends up. At the end of that section of John 20, we see Jesus saying, as the Father has sent me, so I'm sending you. And if you're a Christ follower today, everyone in this room who follows Jesus is a missionary. You've been sent. But we have two very special friends who are being sent formally. So I want to ask Pastor John Kim and his beautiful wife, Hay, if you would join me up on stage. I want to ask all of our pastors if you would make your way up as well. So I want to make an announcement, and then we want to pray over the Kims this morning. If you don't know Pastor John and Hay, Pastor John helped lead our Korean fellowship for the last 20 years. When that ministry came to an end, they went into a time of seeking the Lord's will for their lives. And over the course of about the last year, it's been a process, hasn't it, to say the least. But I want to introduce to you, and I told you I wasn't going to cry, introduce to you our newest International Mission Board missionaries. They have been appointed to the African country of Zambia for 3 years, where Pastor John will open a school for pastors in that country to train them on how to share the gospel and make disciples in South Central Africa. And we are just thrilled for what God has done in your life. Can you affirm that in them? Yeah. Yeah. I want to take it one step further. They leave this afternoon for Richmond, Virginia, for the International Mission Board of the Southern Baptist Convention, where they will enter into training over a season of time. At the end of that time, I'm going to fly up to Richmond as their sending pastor to be a part of their commissioning service, and I'm so excited about that time. But I want to ask you and us as a church, if you would be willing to be prayer warriors for them as they take the gospel to South Central Africa, would you just raise your hand if you would commit to be a prayer warrior for them today? I want you to see that all over the room as these people, your brothers and sisters, commit to pray for you. Thank you for that, church. I want us to pray over the Kims, and then we'll be dismissed today. I've asked our pastoral staff to be on stage as we commission them moving out of our church. So let's stand together, everyone, if you will, and let's pray as we send
these disciple makers. Father, we love you and we thank you for Pastor John and Hay. We thank you for the journey that you've led them on over the last 20 years here, but also now over this last year in preparing them for a place they didn't even consider going until, Jesus, you called them out. And I pray right now in your name, Lord Jesus, that you would strengthen them, that you would empower them, that you would give them your thinking, your words as they go to strengthen churches and pastors' wives and leaders in the country of Zambia. God, I pray that you'll bless their training coming up, that you will help grow them even over this month or so of training before they go on the field. I pray for their family, for their 3 sons, their wives, and their grandchildren as they leave them behind, that you will cover them, that you will protect them, that you will strengthen them, that you will help them to daily, as I know they will, pray for their parents. And God, I pray as this beautiful couple goes, that God, you would do amazing things for the sake of your kingdom. And so, Father, we as a church commit to pray for them, and we pray in the name of Jesus that your kingdom would be expanded and the name of Jesus would be lifted high for all the nations to see. And we ask this in your name. Amen and amen. Amen. Let me just say this. If you came to know Christ this morning, if you have a question about Jesus, we're going to be down here. The kids are going to be down here. If you want to plug it in. 고맙습니다. 저는 김상민 목사입니다. 우리 이덕재 목사님, 존경하는 이덕재 목사님과는 오랫동안 함께 교단에서 함께 교제하고 같이 사역했던, 그래서 훌륭한 담임 목사님을 담임 목사로 모시고 있는 노피플교회 모든 성도들에게 하나님의 은혜와 평강이 넘치시기를 기도합니다. 아멘. 그리고 이 사모님도 저희가 오랫동안 친구입니다. 오랫동안 친구고 나의 사랑하는 동역자고 또 함께 하나님 나라를 위하여 고민하고 기도했던 그 훌륭한 분들입니다. 또 홍만용 목사님, 제가 제일 존경하는 분 중에 한 분이세요. 홍만용 목사님이 또 여기 원로 목사님이시라고 그래서 제가 얼마나 감사했는지, 건강하게 이렇게 뵈니까 정말 주님 뵙는 것처럼 반갑습니다. 홍 목사님 감사합니다. 기도 한번 하죠. 하나님 고맙습니다. 오늘 종들의 발걸음을 루피볼 교회에 인도하시고 이곳에서 주님이 행하신 잠비아의 위대한 일들 서로 나눌 수 있도록 은혜 주셨으니 하나님, 주님의 말씀을 받는 저희 모두에게 은혜의 풍성함을 더하셔서 하나님만 영광 받으시기를 원합니다. 하나님, 특별히 우리 이덕재 목사님과 사모님, 그리고 홍만용 목사님, 또 다른 목사님들, 사모님들 축복하여 주시옵시고 이곳의 성도들 하나님 은혜 베푸셔서 하늘 문을 여시사 은혜의 풍성함 더하시고 날마다 복의 근원으로 승리하는 믿음의 복된 종들로 축복하여 주실 줄로 믿습니다. 오늘 또 주님 말씀하실 때 그 말씀 깨닫는 은혜 있게 하시고 그 말씀 가운데 소망 가운데 살아가는 믿음의 복된 자들로 주님 축복하여 주셔서 하나님만 영광 받으시기를 원합니다. 감사드리고 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 제가 남비아 공화국에 대해서 혹시 아시는 분이 계실지 모르겠는데 그 센트럴 아프리카입니다. 센트럴 아프리카고 전혀 바다가 연결되어 있는 곳이 아닙니다. 그냥 내륙입니다. 내륙. 그래서 어느 나라나 그렇지만 내륙은 사는 게 굉장히 어렵습니다. 바다가 끼고 또 뭐 강이 끼고 이렇게 해야 좀 무역 같은 게 활성화되고 해서 사는 게 좀 괜찮을 텐데
사는 게 아주 어렵습니다. 어려워서 많은 도움이 필요한데, 저는 사실 잠비아에 아까 잠깐 나왔지만 우리 짐 타마스 목사가 얘기했지만, 제가 목회를 여기서 한 30여 년을 하면서 선교사로 나가겠다고 생각해 본 적이 한 번도 없는 사람입니다. 그래서 정말 저는 특별한 하나님의 은혜가 아니면 오늘 이 자리에 서서 여러분들에게 선교사라고, 감히 선교사라고 소개받을 만한 그런 인물은 못 됩니다. 어쨌거나 하나님이 주신 은혜 가운데 잠비아에 간 지 약 한 2년째 됩니다. 2년째 되는데 앞으로 1년만 더 하고 그만하려고 하는데, 또 주님께서 더하라 계속 지금 말씀하시는 것 같아서 걱정입니다. 좀 말씀 안 해주셨으면 좋겠는데 나중에 함께 나누는 시간 갖겠습니다. 잠비아는 자랑할 게 별로 없어요. 자랑할 게 별로 없는데, 빅토리아 포포가 뭐 세계에서 두 번째로 큰가 한 번째로 크는가 그렇대요. 저도 안 가봤습니다 아직. 왜냐하면 제가 거기 도착하니까 절더러 빅토리아 포를 한번 가십시오 하는데, 저희 사는 데서 그곳까지 가는 곳이 차 타고 얼마 가요? 하루는 더 가야 돼요. 더 가야 되는데 시간이 없고, 우선 시간이 없고, 천국을 본 사람들이 뭐 빅토리아포 본다고 뭐 그렇게 대수냐 그런 생각으로 지금까지 안 갔습니다. 자꾸 거기 계시는 분들 다녀오라 하는데 그렇게 시간을 보낼 만큼의 시간의 여유가 없습니다. 선교사까지 와서 아프리카까지 왔는데 그런 거 보겠다고 다니는 사람들이, 제가 주님이 허락키를 않으시고, 또 우리는 천국을 본 사람들 아닙니까? 할렐루야. 그 아름다운 거 봤는데 뭐 저런 거 아름다우면 얼마나 아름답겠어. 어쨌든 유명하대요. 그래서 빅토리아 포 있고. 안 되네요. 예, 제가 이 세계 지도를 만들어놨는데 여기 중간에 보면 잠비아의 내륙이에요. 완전히 아프리카의 내륙. 그래서 뭐 그냥 삽니다. 그냥 잠비아 역사, 잠비아뿐만이 아니고 제가 이제 선교사로 나가려고 생각을 안 했기 때문에 스타디를 안 했는데, 이제 그 우리 훈련 받고 선교지 가는 선교지들을 이렇게 파송하기 전에 보고를 해야 돼요. 이렇게 프레젠테이션을 해야 되는데, 그런 것 때문에 구글링 하면서 제가 좀 찾았어요. 찾아서 보니까 참 아프리카 전체 대륙이 다 역사가 참 흑역사입니다. 식민지 모든 스페인이 식민지로 있었던 나라, 또 영국에게 식민지로 있었던 나라, 하여튼 식민지의 역사가 아프리카 역사입니다. 잠비아도 여전히 식민지로, 영국 식민지로 오래 있었습니다. 오래 있다가 참 감사하게도 68년도에 58년도 68년도요. 64년도 10월 24일이네 진짜. 우리 저 손자들하고 이렇게 잠비아에 관한 책을 읽다가 저도 배웠어요. 그 64년도 10월 24일 날. 그래서 10월 24일이 독립기념일 날입니다. 부족 참 2023년 했는데요. 2025년 제가 업데이트한 거를 보면 73부족이 삽니다. 잠비아에. 잠비아가 텍사스만 한데 73부족이 살아요. 언어가 몇 개냐면 73개입니다. 그래서 이 동네에서 있다가 이 동네 가면 말이 안 통해요. 다 말이 틀려서. 그러니까 각 부족마다 말이 조금씩 다른데, 그 중에 벤바 부족이 한 21% 정도 된다고 해요. 그리고 통가 그 부족이 한 13% 정도 되고, 뭐 하여튼 그렇다는데, 조금 이제 그 벤바 쓰는 사람들이 제법 많아요. 아프리카에, 잠비아에. 그래서 34.4% 정도가 벤바를 쓴다고 합니다. 벤바 부족들이 쓰는 언어인데, 벤바가 거의 많은 쓰고 있고, 그 다음에 난자라고 루사카 대도시 쪽으로는 14% 정도 난자를 쓰고 있고, 또 이제 뭐 통고가 한 11% 정도 됩니다. 그리고 이제 또 영국의 식민지로 있었기 때문에 영어를 쓰는데, 영어가 브리티언 영어입니다. 그런데 그 영어를 들어보면 브리티언 영어도 아니고, 내가 늘 이름을 만드는데 벤바 영어예요. 벤바 영어.
그래서 벤바 영어하고 브리티안 영어는 조금 다르고 웨스턴 영어는 더 다르죠. 그러니까 저희들이 영어를 하는데도 잘 못 알아들어요. 그분들 말하는 것도 잘 못 알아듣고. 그러니까 이게 벤바 영어라서 그래요. 이렇게 텅 자체가. 어쨌든 그래도 2년 동안 잘 언더스탠 하면서 살아나고 있습니다. 예, 그 초대 어디까지 가서 초대 프레시던트인데 그 잠비아 분들이 굉장히 존경하는 분이더라고요. 예, 대단히 하신 일도 많고 또 초대 대통령으로 우리 이승만 대통령 그렇게 애쓰시듯이 이분도 잠비아를 놓고 꿈을 꾸며 하나님 앞에 기도하던 그런 초대 대통령. 현재 대통령이 이제 두 개를 하려니까 좀 어렵다. 현재 대통령이 이제 그 프레스는 뭐예요? 하카리데 뭐 히켈레님인가 그런데 여기도 이제 민주공화국입니다. 민주공화국이고 또 캐피털 시티는 누사카고 누사카는 뭐 미국 못지 않습니다. 도시가 잘 형성되어 있습니다. 그리고 보면 파퓰레이션 2025년도 파퓰레이션 보면 한 21 밀리언 정도 됩니다. 3 밀리언 금방 될 것 같아요. 왜냐하면 외부에서 유입되는 사람들도 많고 아이들을 많이 낳습니다. 아이들을 많이 낳아서 인구가 정확하게 식별이 안 됩니다. 왜냐하면 빌리지 같은 데 가면 몇 명이 사는지를 몰라요. 도통. 우리가 사회 가는데 도통 몇 명이 사는지를 몰라요. 교인들이 가지고 리더들이 가가지고 리서치를 해도 몰라요. 몇 명이 사는지를. 그러니까 아주 어렵습니다. 그러나 대체적으로 한 22밀리언 정도, 22 밀리언 정도 살 거다 그런 얘기합니다. 굉장히 많이 증폭돼서 그 1년에 한 2.7% 내지 2.8%가 이렇게 자녀가 인구가 성장합니다. 저희들 가기 전까지만 2023년도에 저희들이 갔는데 그때 갔을 때는 한 21만 2천인가 뭐 21 밀리언 정도, 21.2 밀리언 정도 됐었는데 한 뭐 600 or 500 2년 만에 그렇게 인크리스 됐으니까 굉장히 성장률이 빠릅니다. 제가 여기에서 좀 한 가지 볼 것은 루사카는 캐프로실이고요. 그 다음에 저희들이 사이가 난 데가 키트웨이, 은돌라 전체를 포함해서 쿠퍼벨트 프로반이라고 그러는데 이 쿠퍼벨트에서 사역을 합니다. 인구가 약 한 3.8 밀리언 정도 됩니다. 어쩌면 더 될 수도 있어요. 더 될 수도 있는데 여기 보면 잠비아에서 황금어장이라고 자꾸 얘기하는 이유는 뭐냐면 그 0살에서부터 17살까지가 한 60%가 넘습니다. 그러니까 굉장히 영 제너레이션이 있는, 그래서 우리가 이제 세컨 제너레이션에 굉장히 신경을 많이 쓰고 있고 또 교육이 열악합니다. 교육이 열악하기 때문에 할 일이 너무너무 많습니다. 더 놀라운 것은 이제 18세부터 34세까지, 33세까지 이렇게 잡았는데 뭐 얼마 안 됩니다. 그리고 34세부터 이제 60, 70, 80까지는 2몇 프로 겨우 뭐 그렇게 된가 말인가. 그러니까 오래 살질 못하세요. 쉽게 빨리 돌아가시고. 그러니까 이제 이유가 뭐냐면 여러 가지 병 때문에 그렇게는 아니지만 에이즈가 많이 이렇게 영향이 있는 것 같다고 해요. 약 한 40%가 에이즈 인구라고 하니까 어렵지요. 살기가 여러분들 이렇게 연세 드셔서 사는 거 보면 이건 하나님의 특별한 은혜입니다. 아멘. 예, 아프리카 잠비아 가면 그렇게 쉽지 않습니다. 살기가. 그 잠비아가 이제 이렇게 사이즈가 보면 인구도 그렇고 사이즈도 그렇고 보면 텍사스하고 거의 비슷합니다. 그러니까 텍사스 사이즈 정도가 잠비아다 그렇게 보면 됩니다. 이게 이코노미 경제적으로는 이제 차이니스 트레이딩이 많아가지고 중국 사람들이 많습니다. 중국 사람들이 많고 중국 가게 많고 중국 물건이 많이 있습니다. 그래서 미국보다 더 싸기 때문에 중국 물건 필요한 사람들은 이렇게 한국 분들 선교사님 몇 분 계시는데 그분들이 중국 가게가 없을 때는 중국몰이 없을 때는 아주 살기가 불편했는데 중국 분들이 와서 뭘 만들고 뭐 이래가지고 거기서 물건들 필요한 것들을 살 수 있어서 근데 이제 이게 또 나가면 어떨지 모르겠는데 사가지고 집에 와서 설치하고 한 이틀 되면 고장나고
I have persuaded Dr. Livingston to take me with him on a visiting trip around what he calls his parish. This is undoubtedly the largest parish in the world, including as it does some thousands of square miles. The doctor is remarkable. Not only does he care for the souls and bodies of the people of the villages where we stop, but he takes a keen interest in natural history, classifying the flora and fauna we come across. His eternal quest to fill in those blank spaces on the map. You never told me you had had fever. I haven't had an attack for some months now. I suppose it's in the bones. Well, I know one thing, Doctor. When I leave Africa, you're going with me. No, my son. If I left here, I should never come back. This is my life. My work. I shall stay here until I die. We are returning to Ujiji. Never in my life have I known a man so uncomplaining. Even though he is racked with fever, he is already planning his next expedition, his next achievement. I thank God I have been permitted to know him. 닥터 리빙스톤 얘기입니다. 제가 파송 예배 드리기 전에 훈련 다 마치고 잠비아에 대한 프레젠테이션 하는데 제가 그렇게 구글링 하다가 이 비디오 오래된 거 리빙스톤 그 비디오를 하나 찾아가지고 제가 프레젠테이션 하면서 마무리를 했습니다. 근데 이제 무엇 때문에 했냐면 닥터 리빙스톤이 잠비아에 들어가서 사역하다가 말라리아 걸려가지고 어디에 있는지도 모르는데 본국에서 형제들이 와가지고 또 리포르가 와가지고 찾으러 다녔다가 결국 찾았는데 정글에서 찾았어요. 근데 말라리아에 걸려가지고 이제 죽을 시간이 가까운. 근데 이제 본국으로 데리고 가서 모시고 가서 치료하겠다. 그러니까 리빙스톤이 그렇게 얘기합니다. No son, this is my country. This is my life. I'll be die here. 저 비디오를 보는 순간 제가 잠비아에 아예 스탁 돼야 될 것 같다는 생각이 들었어요. 얼마나 많이 울었는지 모릅니다. 잠비아가 내 나라 같고 내 나라이고 그것 때문에 내가 사는 이유고 거기에서 생을 마쳐야 되지 않는가. 그런 주님의 강력한 부르심이 있어서 많이 울었습니다. 안 가고 싶었으니까. 안 가고 싶어요. 예. 자, 우리 사모하고 같이 나와서 주님 뜻대로 살기로 했네. 찬양 벤바오로 하겠습니다. 벤바오로. 블리샤니 무과의 보온세 은데나스 안산사나 웃고모나나 임의 보온세. 여러분들 만나게 돼서 반갑고요. 예, 만나게 돼서 반갑습니다. 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 뒤돌아서지 않겠네. 나 살릴래 빼 꿈꿔가 예수. 나 살릴래 빼 꿈꿔가 예수. 나 살릴래 빼 꿈꿔가 예수. 샤레누마 샤레누마 엘료바카나 꿈꿔가 예수. 넬료바카나 꿈꿔가 예수. 엘료바카나 꿈꿔가 예수. 샤에누마 샤에누마 가나무 떼모아 꾸야나이네.
묵고 빨래래 고부부수시 진리 차부배 이자과레사 샤레누마 레사비 빨래 묵과의 본세. 여러분 모두에게 하나님의 복이 임하시기를 원합니다. 감사합니다. 저는 오늘 설교 작년부터 우리 이 목사님 저를 사랑하셔서 오시면 선교 보고 해주세요 그렇게 말씀하셨는데 제가 작년에는 첫 해라 미국 교회들을 많이 다녀야 돼서 이렇게 오질 못했어요. 또 뭐 달라스 갔어야 되고 막 여러 군데를 다녀서 제가 한국 설교를 안 해서 한국 설교를 1년 만에 하는 거예요. 한국 설교를 한 번도 해오질 않고 제가 매주 설교를 하는데 영어로 하고 또 통역하는 형제가 있습니다. 그래서 통역으로 벤바로 통역해서 설교를 매주 합니다. 설교를 안 하는 건 아니고 매주 합니다. 저는 복음이 얼마나 위대한지를 여기에서 30여 년 목회하면서 경험을 했습니다. 그런데 그런 경험보다도 30여 년을 경험한 것보다도 훨씬 많은 것을 잠비아 가서 경험을 했어요. 원래 제가 목회하고 2022년에 위타이어를 했습니다. 위타이어를 하고 저희 손자들 이든하고 정말 재밌게 제자 훈련하면서 재밌게 지내는데 어느 날 주님이 꼭 조심해야 될 게 뭐냐면 꼭 아내를 사용하세요. 위타이어를 했으니까 좀 이제 골프도 좀 치고 재밌게 좀 살았으면 좋겠다. 그래서 우리 손자들하고 재밌게 시간을 보내고 있는데 저의 아내가 어느 날 주님이 두 번째로 부르시는 것 같다. 그래서 그런 소리 하지 말라고 그랬는데 어떻게 하다가 하여튼 부르심을 확인을 했어요. 부르심 확인하고 선교사로 나가야 되는데 제가 총회장도 하고 뭐 여기 협의회 회장도 하고 뭐 하여튼 교단 일도 여러 가지 하면서 선교사들을 많이 돕고 선교지를 많이 갔지만 제가 선교지로 나갈 거라는 생각을 해본 적이 없는 사람이기 때문에 전혀 선교에 대한 어떤 계획이 없었죠. 근데 이제 그 말을 딱 하니까 내가 저희 아내한테 그랬어요. 선교에 대해서 내가 아는 게 없다. 물론 선교사들 돕고 선교지 돕고 하는 건 있었지만 기도하고 하지만 아는 게 없다. 근데 주님께서 이렇게 이끄시는 게 걸리는 게 없어요. 안 하려고 안 가려고 막 이리 빼고 저리 빼도 어떻게 하든 이렇게 이끌고 가셔가지고 결국은 저희 IMB 선교사로 서밋하고 또 이제 훈련 받고 했는데 그때까지도 저는 갈 마음이 없어서 훈련 들어갔는데 2주 후에 전화가 왔어요. 플로리다에서 후임 목사 찾는다고 목사님 모셔야 된다고. 정말 선교사 훈련 받으러 들어간 지 2주 됐는데 목사님 플로리다에서 전화가 왔어. 목사님 담임 목사로 오시라고. 정말 가고 싶었습니다. 그래서 저희 아내에게도 어느 날 훈련소에서 여보 그만하고 가자. 목회해야지 난 선교 못 간다. 그랬는데 하나님이 원치 않으시더라고요. 결국은 캔슬하고 계속 훈련 받는데 정말 훈련도 정말 소극적으로 받았어요. 가기 싫으니까. 그러다가 이제 리빙스톤 그 파이널 그 프레젠테이션 하면서 제가 거기에서 완전히 내 마음을 주님 앞에 드렸습니다. 그런데 저는 첫 번째로 주님의 부르심은 두 번째잖아요. 첫 번째 목회로의 부르심, 그 다음에 선교사로의 부르심. 근데 제가 저희 총회에서 이사회, 해외 선교부 이사회 이사로 오랫동안 섬겼어요. 그러니까 선교사들이 이렇게 파송을 이렇게 부르심을 받으면
그 목사님 준비해가지고 선교 보고 하잖아요. 그 자기 계획 이렇게 하고 자기가 어떻게 가서 선교할 건지 그런 것도 프레젠테이션 하고 그러잖아요. 제가 이사로 면접을 하면서도 그걸 들으면서도 늘 내가 이렇게 질문하던 게 있어요. 질문하던 게. 그게 뭐냐면, 선교사님 그곳에 가보셨습니까? 그러면 어느 분은 가보셨다는 분도 계시고 어느 분은 안 가보셨다는 분도 계세요. 근데 안 가보신 분들이 너무 잘 알아. 아니, 그 선교사님 어떻게 그곳을 저렇게 잘 아세요? 선교사님이 그곳에 대해서 아무것도 모르는데 어떻게 가서 그런 사역을 하시겠다고 지금 계획을 하십니까? 이렇게 물으면, 아이, 연구했죠. 연구를 하는 것 가서 사는 건 다른 문제잖아요. 그죠? 우리 미국 올 때, 저 미국 온 지 45년 됐는데, 미국 처음에 올 때는 미국이 좋다고 왔는데, 와서 살아보니까 좋은 게 아니야. 힘들기만 하지. 네? 한국에서 한 번도 안 해본 일 여기서 하고 살았어요. 저도. 청소도 하고, 그러고 살았어요. 근데, 제 경험으로는, 무슨 계획을 하고 간다는 것이 어쩌면 좀 위험할 수 있다, 그런 생각이 들어요. 가서 자기가 계획을 해놓고 가서 2년 3년 하다가 자기 계획대로 안 되면 어떻게 될 것 같아요? 실망하고 절망하고 그렇지요. 그러니까 저는 그런 거 안 하려고 아예 알고 싶지가 않은 거예요. 이제 훈련 끝나고 여기 잠시 쉬는데 목사님들이 여러 분이 전화 오셨어요. 하셔가지고, 목사님 왜 잠비아냐, 아프리카, 목사님 연세에 아프리카 가서 어떻게 하려고 그러느냐고 난리를 치는 거예요. 잠비아에 대해서 아는 게 있습니까? 나한테 묻길래 모릅니다. 몰라요, 진짜. 그러니까 어떻게 거기를 가려고 그렇게 잠비아를, 다른 데도 아니고 동남아도 있는데 왜 잠비아냐. 그래서 제가 분명히 이런 얘기했어요. 내가 분명히 아는 것은 하나님이 잠비아를 창조하신 건 안다. 그리고 잠비아에 하나님이 창조한 인생들이 살고 있다. 그러면 나도 하나님이 창조한 사람이니까 나도 잠비아 가서 살 수 있다. 그 사람들이 살면 나도 살 수 있다. 그런 말밖에는 할 수 있는 말이 없는 거예요. 직접 도착해서 살아보니까 뭐 별거 아니에요. 그분들 먹는 거 먹으면 되고, 그분들 마시는 거 조금 조심하면 돼. 왜냐면 나는 유스트가 안 됐으니까. 가는 날부터 너무 행복한 거예요. 너무 좋은 거예요. 여기처럼 뭐 길이 좋으나 뭐 저희 아내한테 미안한데 나가기만 하면 그냥 퉁퉁거리고 그냥 10km도 못 달리는 거예요. 뭐 자동으로 운동이 되지. 그런데도 지금까지는 감사하게 은혜로 삽니다. 왜냐하면 복음에 초점을 맞추니까 다른 것은 별로 그렇게 중요하지가 않아요. 할렐루야. 그래서 제가 Great Power of the Gospel, 위대한 복음의 능력. 저 이거 잘 쓰는데요. 우리는 믿는 자 맞지요? 누구를 믿지요? 예수님 믿잖아요. 예수님이 우리의 주님이시고 예수님이 우리의 구원자시고, 할렐루야. 우리는 예수님 믿는 사람들이죠. 그분이 우리의 왕이시죠. 할렐루야. 분명히 믿는 사람 맞아요. 우리 맞아요. 예. 그러면 예수님 따라야지요. 맞죠? 우리는 예수님을 따르는 사람이야. 우리 주님이니까. 주님 따르는 사람이잖아요. 혹시 우리 주님 따릅니까? 내가 나중에 이제 어떻게 따르냐고 내가 물어볼 건데, 우리 닥터 리께서, 패스터 닥터 리께서 잘 가르쳐 주실 수라 믿지만, 주님을 따르는 것이 맞지요? 왜냐하면 예수님이 제자 처음 부를 때 나를 따르라 그랬잖아요. 근데 사람들은 아울 맡겨 삐셨으면만 생각하지 나를 따르는 건 잊어버려. 근데 굉장히 중요합니다. 나를 따르라. Follow me. 그러니까 follow me가 안 되면 삶이 팍팍합니다. 어렵습니다. 왜냐하면 예수님이 이미 우리에게 예언하신 거예요. 야, 너희들 고생할 거야. 핍박받을 거야. 경제적으로 핍박받든 사람들에게 핍박받든 어쨌든 복음 때문에 핍박받으면 나하고 똑같으니까 괜찮아. 너에게 상급이 있어. 할렐루야. 그러니까 우리는 핍박받아도 복음 때문에 받아야 되는 거예요. 아멘.
우리 홍만영 목사님께서 저한테 젊어졌다 그러시는 거예요. 저도 나이가 68인데 지금 젊지요? 이게 복음에 초점을 맞추면 모든 것이 되고 주님 믿고 주님 따라가면 됩니다. 주님 따라가면 돼요. 그럼 주님 따르는 사람을 뭐라 그러죠? 우리 제자입니다. 주님의 제자? 우리 주님 따르니까 우리는 주님의 제자. 우리의 분명한 정체성은 주님의 제자예요. 그러니까 복음에 초점을 맞추지 않고 사는 사람들은 보면 자기가 누구인지 잘 몰라요. 성도? 맞죠. 성도죠. 구별되어 있죠. 우리는. 구별되어 있지만 분명히 우리는 주님을 따르는 자고 주님의 제자다. 주님의 제자는 뭐만 하죠? 주님이 하라는 것만 하면 돼. 주님이 하라는 게 뭐죠? 너무 많이 물어본다 내가. 주님을 따르는 자에게 여지없이 주님이 말씀하는 게 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례주고 내가 분부한 모든 거 가르쳐 지키게 하라. 내가 분부한 거야. 내가 분부 안 한 것은 가르치지 마라 이런 거예요. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상. 한국말로 설교하니까 너무 좋다 이거. 그렇지 않아요? 너무 쉽지 않아요? 근데 이걸 왜 이렇게 어렵게 생각하고 우리는 날마다 살까? 미국이라 그런가? 그럴 수 있어요. 저도 미국에 목회하면서 우리 이사모가 잘 알지만 정말 고생 많이 했습니다. 정말 고생 많이 했어요. 저는 이렇게 하고 싶었어요. 미국에서도. 아프리카 잠비아에서 하듯이 그렇게 하고 싶었어요. 그런데 뭐가 안 맞니? 뭐가 어쩌니? 말이 많아. 미국 성도들 보면. 특히 이민 성도들 보면 말이 많아. 안 하는 게 많아. 안 하는 게 많아. 어쨌든 우리는 분명히 예수님을 믿는 거듭난 성도다. 그리고 뭐 주님을 따르는 사람이잖아요. 그럼 우리는 주님의 제자다. 그러면 주님의 제자면 우리는 가서 복음 전하고 제자 삼는 거다. We have to go. Share the gospel, make a disciple. Simple. 뭐 어렵죠? 근데 어느 사람이 물어요. 그러면 직장 다니면서 그러면 직장 그만둬야 됩니까? 아니요. 직장에도 복음을 전하십시오. 그리고 그들을 제자 삼으십시오. 저는 잠비아에서 그런 일을 합니다. 너무너무 좋아요. 잠비아 성도들이 너무너무 좋아요. 우리 같이 다리가 불편하신 분은 그냥 앉아 계시고 그렇지 않은 분은 일어나셔서 우리 함께 하나님의 말씀을 함께 읽겠습니다. 영어는 누가 읽을까? 데이빗이 읽어야 될 것 같은데. 오케이? 데이빗 stand up and Eden stand up and 저 형제 누구지? Can you stand up? 영어 읽으세요. 우리는 한국말 읽을 테니까. 우리 한국말 읽어요. 하나, 둘, 셋. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 첫째는 유대인에게요. 또한 헬라인에게로다. 오케이. 하나 둘 셋. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리란과 같으니라. Church say amen. Amen. You can say it. 저는 이 키포인을 굉장히 좋아하는데 영어로 하는 게 조금 이해가 더 쉬워요. 한국말 해보다 보니까. 보세요. 복음은 새로운 것을 창조할 뿐만 아니라 삶의 모든 영역에 변화를 가져옵니다. 영어는 뭐라고 되어 있냐면 The gospel not only created something new but also bring change in all of your life. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리가 예수님을 믿고 born-again 되면 거듭난 사람이잖아요. 새로운 피조물이죠. 할렐루야. 맞습니까? 우리는 새로운 피조물이잖아. 우리는 더 이상 세상 사람이 아니에요. 새로운 피조물이고 새로운 피조물로 살아가는 것은 뭐가 바뀐다고? 복음이 바꾼다고. 그러니까 복음이 아니면 새로운 피조물로 우리를 만들 수도 없지만 복음이 아니면 우리를 새로운 피조물로 살아가도록 변화시키지 못한다.
제가 그것을 목회 30년 동안 그렇게 외쳤어도 경험하는 게 조금밖에 안 되는데 잠비아 가서 2년 동안 날마다 경험, 날마다. 사도행전에 대한 전의를 제가 이렇게 미국 교회 가면 이렇게 설명을 하는데 사도행전에 대한 전의입니다. 12제자로 시작했던 사도행전 초대교회가 계속해서 교회가 뭐죠? 확장되어 가는 모습을 봅니다. 교회는 확장되어져 가야 돼요. 교회의 성도가 많고 적고를 떠나서 교회는 확장되어져 가야 된다. 그게 사도행전의 초대교회의 역사다. 할렐루야. 11명밖에 안 됐는데 한 명 애도하고 난 후에 오순절 성령의 역사가 일어나고 난 다음에 교회가 계속 expand 되는 것을 볼 수가 있어요. 그리고 결국은 사도 바울을 통하여 유럽까지 복음이 증거되고 그 복음으로 말미암아 교회가 세워지고 복음으로 말미암아 사람들이 변화되고 복음으로 말미암아 하나님 나라가 이루어지는 할렐루야. 그 복음 그렇게 중요하다. 보세요. 제가 우리 리더들 훈련시키면서 이걸 썼어요. 여기 보면 세계 지도입니다. 아프리카가 보이기는 한데 잠비아가 어디 있는지 보이질 않아. 근데 이제 하나 더 가면 아프리카예요. 아프리카의 중간 정도 보면 여기가 좀 감이 조금 오시죠? 여기. 제가 잠비아에 들어가서 문제점을 발견한 게 몇 가지 있어요. 1년 동안 열심히 그것만 이렇게 언어 공부하면서 이 문제가 뭘까? 교회들의 문제가 뭘까? 이들의 삶의 문제가 뭘까? 문제를 발견한 게 주님께서 저에게 보여주신 게 3가지. 첫 번째가 뭐냐면 복음의 문제, 복음의 문제. 복음이 불분명해요. 복음이 정확하지 않아요. 그 아프리카는 크리스찬 네이션입니다. 특히 잠비아는 크리스찬 네이션이에요. 그래서 잠비아의 크리스천이 95% 정도 됩니다. 네? 캐톨릭까지 다 해서. 그러니까 10명 중에 95명이 교회를 다녀. 10명 중에 9명 반은 교회에 다녀요. 9명 반. 근데 문제는 9명 반이 다 교회를 다니지만 9명 반이 다 구원을 받았느냐는 별개 문제. 뭐 예를 들면 안식일 교회도 교회고 여호와 증인도 교회고 뭐 교회예요. 그러니까 그들의 개념에는 교회. 그들에게 하나님을 묻냐 하면 거의 99%가 하나님 믿는다고 그러죠. 어떤 하나님 믿는 거는 별개 문제. 복음이 불분명해요. 잠비아가. 모르겠어요. 미국도. 모르겠어요. 뉴피플 교회도. 우리는 복음이 분명한가요? 우리 닥터리 이덕재 목사님께서는 복음의 열정을 가지고 사시는 분이고 교수가 또 복음의 열정을 가지고 저렇게 사시는 건 나 처음 봐요. 교수는 아주 머리가 아픈 사람들인데 우리 이 목사님은 그래서 복음의 열정이 있습니다. 복음의 문제가 교회를 타락시키고 복음의 문제가 성도들을 강력하게 만들지 못하고 복음의 성도가 사람들을 어렵게 만듭니다. 복음의 문제가 확실되면 I'm guarantee you house, 여러분의 집은 해결됩니다. 복음의 문제만 해결되면 여러분의 직장 또 여러분의 사업체 저는 그걸 알고 있습니다. 복음의 문제만 해결되면 모든 것이 다 제자리로 돌아옵니다. 또 한 가지 문제점, 훈련 부재예요. 목회자, 교회 리더를 훈련을 받지 못했어요. 제가 지난 이스터 선데이에 우리 14개 교회가 모여가지고 이스터 컨퍼런스를 했어요. 그 리더십 트레이닝, 제가 설교하고 그 컨퍼런스 제가 인도하고 이제 한 몇 명 모였어요? 한 500-600명 모였죠. 3박 4일 동안, 4박 5일 동안 했죠. 4박 5일 동안 14교회가 모여서 했는데 제가 이제 그날 시간이 없어서 그 컨퍼런스 동안에 리더십 훈련을 못 시키고 다른 것만, 복음에 대한 것만 시키다가 이제 리더십 훈련은
섹션별로 나눠가지고 4교회씩 나누어서 3곳에서 개최를 했어요. 제가 리더십 훈련을 하면서 물었어요. 교회에 평생 다닌 사람들이에요. 집사님들도 계시고 집사장님도 계시고 장로님도 계시고 목사님들도 계시고 이런 훈련을 한 번이나 받아봤냐니까 한 번도 못 받았어요. 그러니까 집사가 되는데 어떻게 집사가 되었는지를 몰라요. 그냥 선거해서 집사 되니까 교회가 페이버를 하면 교회 인정받으면 그냥 집사로 세우는 거예요. 훈련은 없어요. 그런 사람이 목사고 그런 사람이 교회 리더예요. 교회 리더이다 보니 교회는 어떻게 돼요? 점점 약해지는 거예요. 장례식이 있으면 주일날 장례식 있으면 교회 안 모입니다. 네? 다 장례식에 가죠. 장례식에 안 가면 그게 이제 애너니즘인데 장례식에 안 가면 무슨 귀신이 이렇게 다니다가 자기에게 해코지한다고 그래서 장례식엔 꼭 참석합니다. 우상이죠. 교회 다니는데 목사도 안 나타나요. 장례식에. 모든 교회 프로그램 스탑. 훈련 부재입니다. 말씀 부재. 언어가 몇 개라고 그랬죠? 73개. 그러니까 도시는 영어가 통해요. 영어로 공부를 하니까. 근데 조금만 시골로 들어가면 언어들이 다 다르기 때문에 어떻게 자기들이 성경도 없지만 성경을 읽을 수 있는 그런 어빌리티가 없어요. 그러니까 날마다 성경을 묵상하고 성경을 읽고 성경의 말씀 따라 살아가고 성경을 공부하고 이건 화려한 수사지요. 거기 가면 글 자체를 못 읽어요. 영어 성경을 주어도 못 읽고 벤바 성경을 주어도 벤바를 안 배웠으니까 또 다른 말이니까 못 읽고 총체적인 얘기입니다. 그러니까 허울만 95% 크리스천 네이션이라고 하지만 실질적으로 본어게인된 크리스천은 우리 팀에서 조사한 거예요. 약 10% 미만. 그러면 90%는 뭐예요? 잃어버린 거죠. 예수님 모르고 죽는 거예요. 제가 지금 하고 있는 사역은 그것 때문에 하나님이 저를 그곳에 부르셨나 봐요. 그래가지고 성경학교, Theological Bible School 하는데 바이블 스쿨이 5개 있습니다. 루안도 Theological Bible School 있고 루파니아마 Theological Bible School 있고 그 다음에 카푸브 바이블 스쿨이 있고 치말렘바 바이블 스쿨이 있고 무플리아 바이블 스쿨이 있고 이곳에서 바이블 스쿨은 왜 잠비아의 대안이냐면 사람들이 신학교를 가지 못하는 이유가 이렇게 거리가 멀고 걸어서 다니는 사람들이니까 거리가 멀고 또 도시까지 나가야 되고 또 돈도 없고 여러 가지로 어렵습니다. 열정은 있는데 훈련이 안 되니까 그냥 자꾸 이것저것 정확하지 않은 신학을 가지고 성도들을 가르치고 설교하고 그러니까 목사가 설교한 말만 기억하고 사는 거예요. 성경을 못 읽으니까. 그러니까 예수님이 그랬잖아요. 소경을 인도하면 어떻게 한다고? 구덩이에 빠진다고. 그런 형상이에요. 그러니까 리더가 설교하는데도 무슨 말인지를 모르는데 거기다 아무렇게나 설교를 하고 그걸 듣고 그걸 가지고 신앙생활을 하니 교회가 건강할 수 없죠. 성도들이 구원의 기쁨 가운데 살지 못하죠. 그러니까 밤에 가보면요. 저녁에 막 방언 기도한다고 정신이 없어요. 그 조용한 밤에. 불도 없지요. 다 동네가 얼마나 조용하겠어요. 그죠? 시골이니까. 근데 거기에서 막 방언 기도한다고 2명, 3명이 자기 집에서 기도해 보면 동네가 잠을 못 자요. 동네가. 아주 열망은 있어요. 제가 잠비아 분들을 좋아하는 이유가 착합니다. 사람들. 착해요. 욕심도 없어요. 착하고 욕심도 없고. 그냥 이분들은 서두는 게 없어요. 빨리빨리라는 말이 안 통해요. 예를 들어 집이 고장나, 집이 창문이 부서졌잖아요. 창문이라 그래야 뭐 이거 흙집이니까 흙집에 뭐 이렇게 놨는데 그게 고장나면 고쳐야 되잖아요.
그죠? 벽이 무너졌으면 흙담이니까 무너졌으면 흙 갖다가 이렇게 하면 되잖아요. 안 해. 그대로 살아. 고칠 줄을 몰라. 고치는 게 의미가 없어. 그러니까 선교사들이 가가지고 막 좋은 집 지어주고 있어요. 거기도 가면. 뭐 교회도 많이 지어줬어요. 잘 지어놨습니다. 근데 다 부서졌어. 야, 좀 고쳐라. 뭘라고 고치니? 바람 들어오고 좋다. 고칠 줄을 몰라. 그리고 돈이 없어. 오직 선교사가 갖다 주는 돈 말고는 없는 거예요. 에? 선교사가 시멘트 사다 주어야 고치고, 고치는 것도 하루에 고치는 게 아니고, 아니 1시간이면 되는 걸 3일씩 4일씩 일하다 앉아서 얘기하고. 그러니까 뭐가 좋아요? 뭐가 좋을 것 같아요, 여러분 생각에? 뭐가 좋을 것 같아요? 미국하고 그곳하고, 그곳은 시간이 많아. 사람들이 서툴질 않아. 뭐가 좋을 것 같아요? 미국은 서둘러, 바빠, 힘들어, 시간 없어. 거기는 시간이 많아. 훈련하기가 좀. 그러니까 참된 복음을 가지고 훈련을 하면 그들이 변합니다. 제 꿈은 그 리더들이 미국에 와서 전도하는 그런 꿈을 꿉니다. 한국에 가서 전도하는 꿈. 여기에서 훈련받는 사람들이 교회가 변화되고 있어요. 그러니까 시골 교회에서부터 변화되면 어디가 변화요? 도시가 변하지. 저희 IMB 스트럭처는 이런 식으로 교회가 개척이 됩니다. 훈련 받을 때 이렇게 받아요. 그리고 제가 이게 옳다고 확인을 하고 있어요. 처음에 엔트랜스 한 지역을 선정하고 엔트랜스하고, 그 다음에 복음 전하고 이벤젤리즘하고, 그 다음에 복음 전해서 예수님 믿는 사람들 뭐 해요? 제자 훈련하고, 그죠? 제자 훈련하면 그들이 어떻게 해요? 교회를 세울 거 아니에요? 교회를 세우면 건강한 교회가 돼야죠. 헬티 처치. 건강한 교회가 되고 난 다음에 리더십 훈련하고, 리더십 훈련해서 우리는 나오고 교회는 그대로 성장을 하는 거죠. 지금 문제는 훈련이 안 되니까 교회가 건강하지 않고, 교회가 건강하지 않으니까 교회가 재생산이 안 되는 거예요. 그래서 제가 가서 이제 랭귀지 언어 공부하면서 엔트리를 해봤어요. 저희 전도팀이 3명하고 저희 아내하고 4명이, 제가 어느 곳 한 군데 시골이 있는데 그 지도를 보다가 거기가 가보고 싶은 거예요. 그래서 벵게라는 지역인데, 벵게라는 지역에 저희 그 전도 그 팀 그 패츄리 경기하고 시델라하고 저희 아내하고 저하고 제가 추락을 몰고, 야 거기 한번 가보자. 그래가지고 같이 갔어요. 근데 거기가 캐톨릭 교회가 많고, 동네가 그렇게 크지 않은데 캐톨릭 교회가 있고 학교가 있고 한데 별로 그렇게 뭐 동네가 그렇게 크지를 않아요. 그래서 이제 이렇게 오다가 이제 이런저런 얘기하다가, 야 어디 다른 데 갈 데 없냐 하니까, 그 패츄리 경제가 제 통역해 주는 친구인데, 패츄리 경제가 여기 마마로스 에어리아를 한번 가보자고. 마마로스가 뭐냐면 학교 이름이에요. 그래서 마마로스 프로븐이라고 하는데, 마마로스 지역에 갔다가 안으로 쭉 들어가니까 분튼과 오버스피어라는 게 있어요. 분튼과 오버스피어. 그곳에 갔는데 그 얘기를 하려고 그래요. 젤침내교의 시작이에요. 이 친구하고 이 친구. actually 나 통역해준 친구고, 저 있고 저희 아내하고 시델라 장로님은 어디 가버리고 있어. 이렇게 했는데 제가 복음을 전했어요. 복음을. 근데 마치 저기 이 친구가 마코사고 딕슨이고, 그 다음에 앤드루 집 앞에서 얘들이 이렇게 있길래 이제 가가지고 이런저런 얘기하다가 복음을 전하니까 그 자리에서 예수님을 주님으로 영접하고 따르겠다고 결단하는 거예요. 근데 나중에 알고 보니까 이 친구가 형님이고 이 친구가 동생이야. 그러니까 패트릭이 형이고 베달은 형이고 저 앤드루가 동생이고.
나중에 얘기하더라고요. 그래가지고 어쨌든 복음을 받아들이고 그리고 난 후에 올라오고 그러는데 자기들 좀 와서 가르쳐 줄 수 있냐고, 훈련해 줄 수 있냐고. 그래서 매주 목요일 날 12시부터 5시까지, 오후 5시까지 5시간을 교회가 어디 있어요? 모이는 장소가 어디 있어요? 제가 그래서 언더트리 디사이플십이라고 그랬는데, 언더트리. 그 앤드류 형제 집 앞에 저기 나무 보이잖아요. 그 나무 밑에 저기 앉아가지고, 나무 밑에 앉아가지고 거기에서 성경 공부하는 거예요. 매주 목요일 날. 3개월을 하고 나니까, 그때가 이제 10월 달인데, 2023년 10월 달인데 3개월을 하고 나니까 교회를 하자는 거예요. 안 된다고. 너희들이 지금 리더 훈련도 안 됐고 리더가 없다. 교회를 하면 내가 스탁돼야 돼서 안 되고, 너희들이 훈련받고 리더 훈련 받으면 그때 교회를 시작하자. 그런데 이제 사람들이 점점 불어나는 거예요. 그래서 할 수 없이 학교 클래스 하나를 빌려가지고 거기에서 이제 예배를 시작했는데, 그게 2004년 1월 7일 날, 첫째 주 1월 달 교회에 모여서 예배를 드리기 이제 시작한 거예요. 기도하고 영접 기도하고 그리고 난 다음에 이제 계속 훈련을 했죠. 그리고 이벤젤리즘을 했어요. 어떻게 했냐면 계속 1월 전까지는, 12월 말까지는 나무 밑에서 공부를 하다가 이제 교회가 시작됐으니까 리더들을 불러다가 12시, 목요일 날 12시부터 5시까지 2시간 반 동안 전도하고, 네? 그리고 2시간 동안 와서 디사이플십 훈련 받고. 시간이 많으니까 너무 좋아하는 거예요. 리더가 이렇게 세워졌어요. 리더가. 여기에서 더 놀라운 사실은 뭐냐면, 하나님 앞에, 하나님 저는 뱀바도 할 줄 모르고 말을 할 줄 모르는데 어떻게 해요? 그랬더니 내가 아론과 같은 너의 입을 하나 준비했다. 근데 그 애가 누구였냐면 패트릭 동생 앤드류. 얘가 누구냐면 아버지가 순복음교회 목사예요. 돌아가셨지만 20년 동안 아버지 사역을 도왔어요. 근데 복음을 듣지 못한 거예요. 이거 놀라운 일입니다. 복음을 못 들었대요. 자기는 목사님이 하시는 복음을 한 번도 들어본 적이 없대요. 20년 동안 아버지 교회 섬기면서. 앤드류가 그날 예수님을 영접하고, 영접한 아이들이 세 명인데 3명이 그대로 남아서 제자 훈련하고, 앤드류가 재통역을 해요. 영어도 잘하고 뱀바도 잘하고 란자도 하고 아주 착합니다. 저 친구가 주님을 따르는 제자가 됐어요. 그래야 교회가 이렇게 리더들이 세워졌습니다. 이들이요, 어디를 가도 복음 전하는 것은 엄청납니다. 그리고 침례식, 첫 번째 침례식이 15명 침례를 2004년 부활절 날, 그 침례탕이 없으니까 웅둥이에 가서 침례를. 한 사람만 주고 나면 물이 시커멉니다. 얼물이. 열다섯 명이 침례받고, 그리고 제자 훈련 하지요. 제자 훈련인데, 이곳은 마마로스라, 쿠쿠만도라는 곳인데, 거기에서 교회에서 한 1시간 반 떨어진 곳에 그 빌리지에 가서 복음을 전하는 모습들을 지금 우리가, 거기에서 교회를 세워달라고 난리인데도 안 된다고. 교회는 금방 세울 수 있어요. 문제는 리더가 없다는 거예요. 두 번째 침례식은 작년 추수감사절 날. 예. 또 이제 여기는 강이에요. 강에서 9명을 침례를 했어요. 그리고 지금 헬트 처치 포메이션을 공부시키고 이제 리더십이 세워져서 이제 리더십 훈련 하고 있죠. 리더십 디벨롭먼트. 이거는 컨티뉴어스 리더십 트레이닝. 11명이 리더십 훈련을 받고 있습니다. 지금 바로 옆에 오기 한 3주 전에 이 형제가
어느 날 저한테 와가지고 목사님, 하나님이 다른 곳을 복음을 전하라 부르시는 것 같다. 그래서 한참 기도하다가 그러면 우리가 엔트리 한번 해보자. 그래서 이제 그때는 제가 갔는데 이제는 교인들이 가가지고 리더들이 가가지고 엔트리해서 그 지역 이름이 뭐죠? 캄벨라물로라는 지역인데 그 지역에 복음을 지금 전하고 지금 그곳에서 스몰 그룹 모임을 갖고 있습니다. 우리 성도들이 훈련하고 있습니다. 저는 될 수 있으면 안 가려고 그러고, 왜냐하면 분통과에 제가 가가지고 스탁돼가지고 아주 매주 거기를 가야 돼요. 지금 14교회를 돌아봐야 되는데 거기만 스탁돼가지고. 네. 제가 이거 한번 보여드릴게요. After baje bali tipo after kudia baya kudia era baje chifana kushi after bamana kufinama aha popeni pakuya so apopeni pakuya ali batipire mwamva era amatipu abebere okwebati iwadamu wakulachula wakulapiberibe pakufa enshi chakulya then ero omwana kashipakufuata omwana ili atyangu bali mubara lya identa bale kwata balabana ero nomba ulapa kubatamsha kunse ero alobati nombo kumwafumina pakukwata omwana wakula achitashani wakula mfu obukali nefinshi naye owensoka wakula asuma abaku 너무 오래 보면 안 되고 그 학교에서 클래스룸에서 모이다가 작년 11월 달인가 그 학교 관리하시는 매니저만 하시는 분이 저에게 파이널 노티스를 줬어요. 왜냐하면 저희들이 교회가 시작되면서부터 그 학교가 조용했거든요. 그 전에는 사람이 발길이 없었던 학교예요. 문 닫았던 학교인데 우리가 교회를 시작하고 나서 학교가 막 바빠지기 시작하니까 우리 교인들이 들락날락하고 맨날 훈련하고 막 이러니까 이 사람하고 저 사람하고 하다가 학교가 바빠지니까 이제 학교에서 학생들이 좀 한 명씩 두 명씩 무슨 건축 클래스도 한다고 그러고 뭐도 한다고 그러고 뭐 이렇게 하더니만 학생들이 많아지니까 우리들은 이제 써야 돼서 좀 나가야 될 것 같다고 이제 그래가지고 12월 마지막 주까지 예배를 드리고 클래스를 좀 비워달라. 그래서 정말 교회가 열심히 기도했어요. 열심히 기도했는데 하나님이 어떻게 생각도 안 했는데 하나님이 이런 땅을 주셨습니다. 지금 75 x 75라고 굉장히 큰 애가라는데 난 전 모르겠어요. 뭐 얼마나 큰지. 근데 굉장히 큽니다. 근데 예배 드릴 그 장소가 없어가지고 여기에 그 건물이 하나 있는데 이거를 조금 리노베이션 해가지고 칠드런룸, 그 다음에 어덜트룸, 또 그 다음에 베이비룸 이렇게 해가지고 예배당을 자기들이 직접 만들었어요. 자기들이. 물론 내가 재료는 좀 대줬지만 자기들이 직접 만들어. 아주 빠르게 잠비안 스타일대로 아주 빠르게 해가지고 예배를 이곳에서 드리고 있습니다. 예배를 드리고 있는데 정말 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜고 하나님께서 하지 않으면 되지 않는. 그러니까 성도들이 막 열망을 해요. 어떻게 하면 복음을 전할까? 그러니까 내가 가만히 있어도 하지 말라 그래도 어느 날은 여기 그 캄블란블로에 처음에 간 날 매핑을 해야 되는데 내가 설명을 했어요. 매핑할 때는 이거 한다. 인구가 몇 명이고 교육은 얼마나 했고 공부는 얼마나 했고 나이는 몇 살이고 이런 것만 조사해라. 절대 복음 전하지 마라. 그랬는데 내려놓으니까 가면서 옹기종기 모여가지고 복음 전하고 있는 거예요. 아니 동네를 이렇게 돌아봐야 되는데 왜 복음 전하니까 다 안 돼 이 동네 다 안 돼. 그래서 맵으로 그려보라고. 그래가지고 이렇게 했는데 어쨌든 그런 열정으로 교회가 막 살아 역사하는 것을 볼 수가 있어요. 왜 복음은 위대하냐면 복음은 부끄러워할 수밖에 없는 거다. 아세요 여러분? 복음이 부끄러운 겁니다. 세상 사람에게 들으면 말이 안 되는 소리예요. 아세요? 헬로. 세상 사람에게 복음을 전하면 둘 중에 하나의 효과가 있습니다. 하나는 그 말씀을 받든지 아니면 핍박하든지. 교회가 복음을 전하지 않으면 핍박받지 않습니다.
선교사가 선교지 가서 복음을 전하지 않으면 피복받지 않습니다. 선교사는요 가서 저분 참 좋은 분이다 할 수 있는 방법이 딱 하나 있어요. 돈 갖다가 도와주고 먹을 것 주고 이렇게 하면 아마 틀림없이 1년 지나면 로컬 뉴스페퍼에 패스터 장 김이 어쩌고 저쩌고 난리가 날 겁니다. 지금까지 그랬어요. 그러다 보니까 뭐가 없어요? 복음이 전해지지 않는 거죠. 복음이 전해지지 않는 이유는 복음이 부끄럽기 때문에 그렇습니다. 성도들이 복음만이 인생이라고 생각하면 복음을 전할 수 있죠. 왜 사도 바울이 나는 복음을 부끄러워하지 않는다. I'm not ashamed of the gospel. 왜 그런지 아세요? 사도 바울은 어떤 사람이죠? 우리 알죠? 최고의 학부를 공부한 사람. 그럼 그 친구들, 아는 사람들, 유대인들은 어떤 사람이에요? 최고의 퀄리티 된 사람들. 맞죠? 그러니까 적어도 하나님의 역사는 계명가는데 이런 걸 따지던 사람. 그런데 어느 날 갑자기 얘가 바뀌어가지고 예수 그리스도가 십자가에 죽고 너희들이 죽인 예수님이 우리의 주님이 하나님이 그 예수님을 우리의 주와 그리스도가 되게 하셨다. 너 회개하고 그 복음을 믿고 예수님을 주님으로 영접하면 구원받는다. 이 말이에요. 복음이 이거잖아요. 그죠? 이 말 하면 어떤 얘기를 듣겠어요? 친구한테 그 얘기하면 사도 바울이 그때 당시에 로마 교회에는 그런 유대인적인 어떤 그 거룩함을 지닌 어떤 하이 퀄리티에 있는 그런 사람들이에요. 근데 그 사람들에게 그렇게 단순 명료한 복음을 전하면 그 사람들의 리액션은 뭐죠? 얘가 사도 바울이 미쳤구만 이건 이상하다고 어디 가서 담에색에서 어쩌다고 하더니 이게 완전히 미쳤구만 이거. 정신병자구만 이거. 그러지 않겠어요? 평생을 성경을 연구하고 평생을 레마를 연구하고 평생을 히브리어를 연구하던 사람들에게 복음을 딱 제시하고 샘플하게 예수님이 십자가에 죽으시고 우리의 죄를 위하여 죽으시고 그분 3일 만에 하나님이 그를 살리시고 하나님께서 그분을 예수 그리스도를 우리의 주와 그리스도가 되게 하시고 누구든지 그 예수님을 믿는 자에게는 멸망치 않고 구원을 받는다. 영생을 얻는다. 할렐루야. 이게 복음이잖아요. 그러니까 네가 회개하고 복음을 믿고 예수님을 주님으로 영접해야 된다. 그리고 주님을 따라야 된다. 그래야 구원받는다. 그럼 영생을 산다. 할렐루야. 이 말이 믿어지냐고. 이 말이 되냐고. 지금 적어도 철학적인 말을 하고 무슨 히브리적 관점에서 뭐를 얘기하고 해야 되는데 전혀 그건 상관이 없잖아요. 그러니까 사도 바울이 친구에게나 누구에게나 전해도 그것이 사람들에게 리액션으로 다가오는 것이 뭐냐면 부끄러움, 업신여기고 놀리고 그러죠? 여러분도 안전해서 모르는지 모르겠는데 저는 많이 경험했어요. 미국에서 목회 30년 하면서 경험 많이 했어요. 그러면 내가 어떻게 되죠? 위축되죠. 부끄러워지는 거예요. 이거 아니라도 복음을 전하지 않아도 신앙생활은 얼마든지 멋지게 할 수 있습니다. 맞죠? 그러면요. 주일날 예배 드리고 11조하고 기도하고 새벽기도 있으면 나와서 새벽기도하고 금요기도 있으면 또 나와서 기도하고 그러면 이덕계 목사님이 좋은 성도라고 막 그럴 거예요. 그런데 그걸로는 안 된다는 거예요. 그걸로는 뭐가 없어요? 복음의 위대함을 경험할 수가 없어요. 그러다 보니까 부끄러운 거예요. 사도 바울이 로마 교인들에게 피가 터지도록 얘기한 게 I'm not ashamed of the gospel. 너희들이 뭐라 그래도 나 이 복음은 부끄러워하지 않아. 그 말이에요. 왜요? 복음을 전하면 역사가 일어나는 걸 누가 압니까? 사탄이 알죠. 압니다. 사탄의 계략은 끊임없이 복음이 전해지지 않도록, 끊임없이 교회가 복음 전하지 못하도록, 끊임없이 교인들이 복음을 전하지 못하고 날마다 내가 이런 것 때문에 문제고. 제가 목회하면서 제일 많이 들은 기도 제목이 뭔지 아세요? 성도들에게? 건강이 안 좋아서요? 기도해 주세요. 아이고 감기가 걸렸는데 일어날 수가 없어요. 기도해 주세요. 뭐 하다가 감기 걸렸어요 도대체? 얼마나 쏘아다녔길래 감기가 걸려? 일한다고 얼마나 열심히 했길래 감기가 걸리냐 말이야 이게. 아니,
죄송해요. 너무 이렇게 직선적인. 어쨌든 그런 기도 제목이에요. 오늘도 내가 복음을 전했는데 누가 이렇게 변해됐고, 이런 간증을 아마 소수에게만 들어본 것 같아요, 내가. 근데 우리는 잠비아에서는 날마다 듣습니다. 날마다 경험하고 날마다. 사도 바울이 이런 얘기하죠. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리는 것이다. 꺼린다는 것이 얼마 정도인지 아세요? 꺼린다는 것이. 그러니까 조롱하고 업신여겨. 조롱하고. 뭘 교회 다닌다니? 미쳤구만. 저 공부했다는 사람이 저건 뭐야? 저 그래도 최고학부를 공부했다는 사람이 저게 뭐 하는 짓이야 저거? 무슨 말을 하는지 지금 알고 있나? 그래서 사도 바울이 그래요. 고린도 교인들에게도 그래요. 우리는 십자가에 못 박힌 예수 그리스도를 전하는 것 말고, 못 박힌 게 뭐예요? 우리 죄를 위해 죽으셨다는 거잖아요. 그 죽은 예수를 하나님께서 3일 만에 살리시고, 할렐루야, 그 하나님께서 그 3일 만에 살리신 예수님을 우리의 주와 되게 하셨어요. 정하셨어요. 사도 베드로가 사도행전에서 전하는 말입니다. 하나님이 정했으면 누가 바꿔요? 못 바꾸죠. 아무도 못 바꿉니다. 하나님이 정했다니까요. 사람이 정한 게 아니고 사람의 어떤 이론이 만든 게 아니라 하나님이 그렇게 정하셨다니까요. 그러니까 누구든지 그를 믿는 자는 멸망치 않아요. 영생을 얻습니다. That's it. 보세요. 유대인에게는 꺼리는 것이 이방인에게는 뭐 한다고? 미련한 짓이죠. 오직 부르심을 입은 자들에게 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜. 할렐루야. 할렐루야. 두 번째로 구원을 주시는 하나님. 예, 오직 능력입니다. 저는 가끔 단연코 얘기하는데 교회에 주신 유일한 구원의 투어는 역사는 복음입니다. 교회는 복음이 있으면 되고, 뭐와 신자들 적어도 복음을 믿고 구원받은 성도들의 삶은 복음이면 됩니다. 아니 제가 여기 목회해봤다니까. 총회상도요. 복음을 전하지 않아요. 우리는 복음으로 살질 않아요. 복음을 전하는 게 무슨 특별한 교회에서 이벤트만 복음을 전하는 걸 생각하는데, 아니요, 우리의 삶은 복음이야. 오직 하나님이 구원받을 능력을 그것밖에 주신 게 없으니까. 그렇잖아요. 아니, 여러분의 자녀에게 제일 기대하는 게 뭐예요? 좋은 직장 다니라고 하는 이유가 뭐죠? 공부 열심히 하라는 이유가 뭐죠? 돈 좀 많이 벌어서 편안하게 살라고. 그리고 좀 엄마 아빠 좀 도와주라고. 좋은 집 사고. 근데 얘가 천국 못 가면 안 되잖아. 영원히 구원받아야 되잖아. 근데 그 구원받는 능력은 오직 하나님이 주신 것 하나? 복음밖에 없다는 거죠. 교회에 주신 건 복음밖에 없어요. 아이고, 너무 시간이 많아요. 큰일 났네. 그래서 사도 바울은 내가 복음을 부끄러워하지 않는다는 거예요. 이 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 사도 바울은 그렇게 큰 소리 치는 거죠. 복음은 부끄러운 것입니다. 부끄러운 것이기 때문에 어떻게 하든지 복음이 증거되지 못하는 이유가 바로 부끄럽기 때문입니다. 더 나아가서 그것이 얼마나 큰 능력인지를 모르고 있는 거죠. 자, 우리가 생각할 것은 첫 번째로 힘의 능력입니다. 우리가 생각할 때 힘의 근원은 뭐냐면, 복음의 힘은 인간의 웅변, 아까도 얘기했지만 철학, 세속적인 힘에서 나오는 게 아닙니다. 그것은 그리스도의 힘, 다시 얘기하면 하나님의 능력입니다. 하나님의 주신 능력으로 말미암아 우리는 구원을 얻는 것이지, 그래서 그 능력을 우리는 다이너마이트 같이, 원어로 그렇게, 그리거에는 그렇게 설명하고 있는데, 바로 다이너마이트가 터지는 것 같은 그런 능력이에요. 그러니까 죄인이 구원받을 수 있는 유일한 길은 바로 복음의 능력밖에 없다는 거예요. 복음의 능력 말고는 다른 게 없어요. 예수님이 원래하여 이 땅에 오셨고, 예수님이 왜 십자가에 죽으셨어요? 우리가 지은 죄가 그렇게 엄청난 거예요. 돈으로도 안 돼요. 힘으로도 안 되잖아요. 사람의 이론으로 되는 게 아니고 오직 예수님이 십자가에 죽으셔야만 되는 일입니다. 그러니까 우리가 예수님을 십자가에 죽이신 거예요.
그런 주님을 하나님께서 3일 만에 약속대로 살리셔서 그 주님을 우리의 주와 그리스도가 되게 하나님이 정하셨다는 거예요. 그것이 복음입니다. 그것이 힘입니다. 또 한 가지는 목적이 있어야 되잖아요. 목적이 뭐예요? 목적은 바로 구원을 이루기 위해서요. 하나님께서 특별하게 하나님의 백성으로 일시적인 어떤 성공이 아니라 일시적으로 어떤 인생이 살아가는 삶의 어떤 방법이 아니라 평생 주님 오시는 날까지 주님의 능력으로 살아갈 수 있는 유일한 길은 바로 주님의 주시는 복음의 능력이라. 복음만이 우리를 새롭게 할 수 있고 복음만이 우리의 삶을 지탱해 나갈 수가 있다라고 말씀하는 겁니다. 자, 거의 끝나갑니다. 믿는 사람에게 주시는 하나님의 특별한 은혜입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 첫째는 유대인에게, 둘째는 헬라인에게라. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 하나님이 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 사도 바울이 하박국서를 인용을 합니다. 믿음이 얼마나 중요한지. 그러니까 복음을 주었다 할지라도 인간의 어떤 능력으로, 인간의 어떤 힘으로, 아니 인간이 어떤 리액션이 되어지지 않으면 이 복음은 받아들일 수가 없는 거다. 그것이 뭐예요? 바로 그 복음을 믿는 것. 근데 그 복음을 믿는 것이 우리의 힘으로 되는 게 아니라 하나님이 우리에게 주신 능력으로만이 가능하다. 그게 뭐예요? 은혜입니다. 은혜. 하나님이 우리에게 은혜를 주셔서 그 복음을 듣고 복음을 믿게 하고 믿어줘요. 그리고 그 말씀대로 순종하게 되는 거죠. 그래서 예수님을 나의 주님으로 믿고 내 죄를 회개하고 내 주님을, 예수님을 주님을 나의 주님으로 믿고 그분을 따라 살겠다고 결단하고 날마다 주님을 따르니까 성령께서 우리를 돕는 거예요. 오직 믿음으로만이 가능하다. 그래서 하나님의 주신 은혜의 특별한 선물이다. 여러 가지 있는데 시간이 없어서 그냥 넘어가겠습니다. 에베소 말씀을 보면 우리가 잘 아는 말씀이에요. 에베소서 2장을 한번 보겠는데요. 같이 한번 읽어볼까요? 한국말 시작. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치면. 무슨 얘기냐면 사람의 힘으로 복음을 믿을 수가 없다는 거죠. 오직 하나님의 주시는 은혜의 그 선물로만이 복음을 믿을 수가 있습니다. 여러분, 우리는 종교적인 능력 있는 사람들이에요. 종교성이 있어요. 교회를 나오는 거, 절에 가지 않으면 교회를 나와요. 그죠? 아니면 우상을 믿든지 뭔가를 믿습니다. 교회에 나와서 또 복음을 듣지 않고 복음을 믿지 않고 복음을 받아들이지 않으면 그냥 종교인이에요. 저는 그렇게 믿습니다. 아프리카의 문제가 뭐냐면 교회는 나가요. 근데 복음이 뭔지를 몰라요. 20년 동안 순복음교회 아버지가 목사인데 아버지를 도와드리고 아버지를 열심히 섬겼는데 그가 복음을 듣지 못했어요. 우리 교회에 나온 사람들 95%가 복음을 듣고 복음을 영접했어요. 그리고 그들의 간증을 보면 자기가 교회를 다니면서 한 번도 들어보지 못했대요. 잠비아의 순복음교회나 오순절 교회들은요, 복음을 전하지 말라고 합니다. 교회에서. 복음 말하지 말라고. 우리는 복음을 믿는가요? 그리고 내 일평생 한 번 내가 정말 죄인임을 깨닫고 정말 회개했나요? 그리고 하나님의 말씀처럼 예수님을 나의 주와 그리스도로 받아들였는가요? 그리고 그분을 따릅니까? 그러면 그것이 인생의 전부이기 때문에 그걸로 살아가야 돼요. 그 다음 말씀 가운데 우리가 보면 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 만민에게, 인간에게 구원을 얻을 만한 다른 이름 우리에게 주신 일이 없습니다. 그래서 no salvation in no one else. For those is no other name under the heaven given to people. And we must be saved by them. 우리가 정말로 중요한 것은 무엇이냐면 우리가 구원받은 것이 복음이 아니면, 복음을 내가 설명할 수 없으면,
복음을 내가 말할 수 없으면, 아니 복음을 믿지 않으면 복음을 설명할 수 없지요. 복음을 설명할 수 없으면 그 다음에 복음을 전하지 못하지요. 그렇지 않겠어요? 내가 복음을 믿고 정말 구원받아 본어겐 됐다. 그리고 내가 복음으로 말미암아 내 인생이 바뀌고 주님을 날마다 따르는 삶을 산다. 그럼 뭐요? 복음이 내 인생을 살린 거잖아요. 그럼 그 복음, 내 인생을 살린 복음을 말하지요. 그 내 인생을 살린 그 복음을 말하고 그 복음을 위하여 살지요. 뭐 그렇다고 특별히 목사 될 필요는 없습니다. 그렇다고 무슨 전도사 될 필요도 더더욱 없습니다. 그렇다고 뭐 선교사 될 필요가 없습니다. 날마다 여러분의 삶의 현장이 선교지예요. 그렇지 않습니까? 거의 설교가 끝나가는데 제가 한 가지 여쭤보겠습니다. 일하시는 분 계세요, 여기? 직장에서 일하시는 분. 사업장 하시는 분. 제가 이거 자주 묻는 질문인데, 아담과 하와가 일을 했을까요, 안 했을까요? 에덴 동산에서 범죄하기 전에. 에덴 동산에서 아담과 하와가 범죄하기 전에 일을 했을까요, 안 했을까요? 그럼 언제부터 아담과 하와는 일했죠? 죄 짓고 나서부터. 아이, 신학 박사님, 이 말씀이 왔습니까? 저는 가끔 이런 생각하는데, 이게 제가 잠비아 가서 성경을 깨닫는 게 더 많아요. 내가 여기 목회하면서 깨달은 것보다. 솔직히 그렇습니다, 목사님. 자, 보세요. 하나님께서 말씀 한마디로 천지를 창조하셨어요. 그리고 인간을 창조하셨습니다. 그리고 성경의 창세기를 보면 아담이 부르는 것이 이름이 됐어요. 그렇죠? 물론 하나님이 지혜를 주셨죠. 자, 보세요. 그러면 여러분 자녀 혹시 있으신가 모르겠는데 자녀 이름 짓는데 얼마나 걸렸어요? 뭐 혹시 그 점쟁이한테 가지는 않았겠지. 이름, 성경 이름 찾는다고 목사님한테 물어본 적 있어요? 저는 있어요. 아, 보세요. 아이를 이름 하나 짓는데도 굉장히 시간이 많이 걸립니다. 그죠? 금방 짓는 것도 있지만. 그러면 생각해 보세요. 아담이 천지 만물 창조하고 모든 이름을 하나님이 진 게 아니고 아담이 지었으면, 아담을 통해서 지었으면 아담이 생각할 게 한두 가지가 아닐 거 아니에요. 근데 그것도 시간이 얼마예요? 일주일밖에 안 돼, 6일밖에. 그렇잖아요. 밤잠을 안 자고 아마 이름 만든다고 다녔을까? 난 그렇게 생각해요. 이거는 나무, 나무야. 이건 사람, 그럼 사람이잖아. 여자잖아. 그죠? 아담이 얼마나 일을 열심히 했는지 몰라요. 나는 그렇게 생각해요. 아담이 일 열심히 했습니다. 하나님이 주셨지만. 근데 아담이 왜 우리가 일을 안 한 것처럼 느껴지냐면 피곤한 걸 몰라. 그죠? 일을 안 했다고 하는 게 피곤하지 않으니까 행복하니까 그러지. 일 안 해가지고 행복한 게 있어요. 일해야 행복합니다. 그런데 보세요. 아담이 밤새도록 일을 해도 피곤하지 않은 것은 뭐가 있기 때문에? 하나님의 은혜와 영광이 있기 때문에 그래요. 그러니까 일을 가지고 뭐를 바라지 않냐면 돈을 보고 일을 하지 않았어. 하나님의 영광 가운데 일을 했어. 그러니까 피곤하지가 않은 거예요. 그런데 범죄를 딱 하고 나니까 그 다음부터 뭐가 보여? 돈이 보이지. 먹고 살아야 되니까. 그러니까 일을 하는 게 목적이 돈 버는 목적이에요. 맞아요? 틀려요? 그러니까 이제 그때부터 피곤이 있고 어렵고 힘들고 땀 흘리고 뭐 이러는 거죠. 자, 보세요. 그런데 우리가 복음을 믿고 우리가 회개하고 예수님을 나의 주와 그리스도로 영접했어. 그리고 우리는 새로운 피조물이 됐어. 그러면 뭐요? 아담보다 훨씬 나은 거죠. 근데 지금도 예수 믿어도 변하는 게 없어. 아이고 피곤하고 11조 하려니 더 힘들고 교회 와서 예배 드리려니 더더욱 힘들고 안 오자니 목사님이 전화 뭐 이럴 거 아니에요. 근데 보세요. 여러분이 혹시 돈 때문에 일을 하지 않고 여러분이 기뻐서 일을 한다면 피곤할까요? 피곤합니다. 우리 홍문양 목사님이 저한테 젊다고 그랬는데 피곤한 게 없어 가면. 아니 물론 몸 열심히 쓰니까 피곤하지요. 녹초가 되죠. 근데 이상하게 제가 내일 모레면 70인데도 자고 일어나면 또 이 목사님 자고 일어나면 또 이렇게
그러니까 내가 젊은지 늙은지는 모르겠는데 잘 먹고 잘 놀고. 그러니까 돈을 위해서 일하는 게 아니고, 나 돈 많이 못 받아요. 돈도 그렇게 많이 못 받고, 여기에서 일을 하면 내가 더 많이 벌죠. 여기 와서 일하고 싶은데 그런 일은 안 주시. 보세요. 근데 돈을 보고 일하는 게 아니고 하나님의 영광 가운데 하나님 일을 하니까 기뻐요. 자, 여러분이 직장 가는 거 누가 하라 그랬어요? 누가 부르셨어요? 그 직장에 왜 갔어요? 돈 벌려고 갔잖아. 우린 돈 벌러 가면 안 되는 거지. 그곳에 주님이 부르신 가운데 우리가 그곳에 가게 됐어요. 그곳에 뭐 하라고? 복음 전하고 제자 삼으라고. 할렐루야. 아니, 복음 전하고 제자 삼는, 하나님 나라에 오직 한 가지 복음 전하고 제자 삼는 일을 하면 그 직장에 사장을 꼬시든지 하나님이 협박을 하든지 해서 돈을 줘요. 그러면 자녀들 먹여 살리면 되죠. 너무 욕심내지 말고. 근데 우리는 하루 먹을 거 충분한데 이틀, 3일, 열흘 거 먹으려고. 어쨌거나 그러면 훨씬 일하는 게 기쁘고 즐겁다. 제가 잠비아에 그렇게 가르치고 있어요. 이들의 삶이 조금씩 변합니다. 우리 한번 생각해 보세요. 복음은 그런 능력이 있습니다. 결론입니다. 결론. 복음은 담대해야 됩니다. 내가 담대해야 한다니까요. 아니, 그 사람들에게 말하는 게 담대한 게 아니고 내 자신이 분명히 내가 복음을 믿고 회개하고 예수님을 나의 주와 그리스도로 믿고 그분을 따르는 삶이 분명해야 돼. 볼트네스라고 그래요. 분명해야 돼. 내가 믿는 복음이 분명해야 됩니다. 또 한 가지요? 복음을 좀 믿어야 돼요. 복음 자체가 인생이라는 것을 좀 믿어야 돼, 우리 자신 스스로가. 근데 우리 자신도 못 믿어. 목사님 그러죠. 우리 자신도 못 믿는다니까. 우리가 복음을 믿으면 진짜 천국 가는 거야. 말을 하면서도 못 믿어. 근데 우리가 진짜 믿어야 돼요, 진짜. 나 이거 설교 준비하면서 웃었어요. 혼자서 웃었는데. 그런 말이잖아요. 복음을 믿으면, 그렇잖아요. 진짜다 이거. 그러면 그 다음에 어떻게 해요? 복음 전하지요. 전합니다. 만나는 사람마다 전해요. 어떻게 전합니까? 복음을 전할 수 없으면 배워야 돼요. 훈련받아야 돼. 그냥 되는 게 아니에요. 아니, 박사, PhD 박사, 신학 박사 계신 분이 담임 목사님인데 막 우겨서라도 밤중이라도 막 공부하자고 해서 해야지. 훈련 받아야 돼요. 훈련 안 받으면 안 됩니다. 못 합니다. 제가 잠비아에서 해보니까 훈련하니까 돼요. 예수님을, 복음을 믿고 구원 받은 사람을 훈련하니까 변합니다. 저희 아내에 있고 아들인데 제가 거짓말 하겠어요. 하나님이 하시는 일. 주님을 따르는 삶. 팔로잉. 날마다 주님. 어떻게 주님 따르세요? 나 이 말 하려고 그래요. 어떻게 주님 따르세요? 혹시 주님 따르세요? 날마다? 주님 따라 사세요? 어떻게 따라 사세요? 한번 얘기 좀 해줘 봐요. 기도. 오케이? 오케이? 참 쉽다. 쉬워. 아니 근데 맞아요. 주님이 우리에게 주신 건 말씀이야. 왜냐하면 우리에게 말씀이 필요 없는데 성령이 우리 안에 임했으니까. 성령이 누구예요? 말씀이잖아요. 그죠? 말씀의 영이 우리 안에 계세요. 누가 성경을 기록했어요? 성령께서 기록했잖아요. 그죠? 그러면 그 성령이 우리 안에 계시잖아요. 할렐루야. 아니 맞아요 이거? 우리 안에 성령이 계시면 우리 안에 이미 말씀이 계신다는 거예요. 그러면 안 읽어도 가만히 있어도 되겠네? 아니라는 거예요. 주님이 제도적으로 우리에게 언더스탠하는 언어를 주셔서 말씀을 보아야만 이해가 돼요. 언더스탠이 돼요. 그러니까 말씀 안 읽으면 안 돼. 못 읽으면, 제가 우리 교회 분통과에는 어떻게 훈련하냐면 글 못 읽는 교인들이 몇 명 있어요. 리더들한테 하루에 한 번씩 찾아가서 챕터 한 장씩 읽어주라 그래요. 아무것도 하지 말고 처음에 기도할 때 그리고 가르칠 때 뭐라고 하냐면 이거 읽어줄 때 혹시 깨닫는 말씀이나 구절이 있으면 끝나고 나눕시다. 그렇게 얘기하고 말씀을 읽어주면 듣고 말씀이 역사하니까. 할렐루야.
그리고 뭘 들었는지, 그러면 어떻게 살 건지 그것만 나누고 기도해 오라고. 절대 가서 뭘 어쩌고 저쩌고 사람 말하지 말라. 그렇게 돼요. 성경은 읽어야 돼요. 읽을 줄 알면, 못 읽으면 들어야 돼요. 우리는 설교 듣는 거를, 설교도 성경적으로, 우리 이 목사님처럼 성경적으로 해야 가능한 거지, 성경적으로 하지 않으면 말씀이 역사할 수가 없어요. 네? 그러니까 말씀을 읽고 그 말씀을 뭐요? 되새김질한다 그러냐? 묵상, 메디테이션. 묵상해야지. 말씀을 묵상하고 하루 종일 그 말씀을 안에 두고, 그리고 돌아와서 말씀을 스타디하면, 할렐루야, 스타디하면서 메디테이션 하면서 무슨 일이 생겨요? 오르메릭으로 기도가 나오죠. 예를 들면 요한복음 3장 16절을 읽다가 하나님이 나를 사랑한대. 헬로. 그럼 사랑을 하루 종일 생각할 거 아니에요. 하나님 나 어떻게 사랑해요? 하나님 어떻게, 어떤 방법으로 사랑해야 돼요? 아니 별걸 다 물어볼 거 아니에요. 그럼 뭐예요 그게? 기도되지 않아요? 하나님이 나 사랑하신다고 그랬는데 뭐 때문에 사랑해요? 그러면 예수님도 생각나게 하고 십자가도 별걸 다 할 거 아니에요? 메디테이션. 그러면서 물어, 하나님 앞에 기도. 또 한 가지 중요한 것은요, 펠로십 해야 됩니다. 같이 믿는 성도, 복음을 믿고 구원받은 성도들, 형제고 자매잖아요. 같이 펠로십 해야지. Love one another, fellowship one another. 그럼 펠로십의 가장 주된 게 뭐예요? 예수님과의 펠로십, 성령과의 펠로십, 하나님과의 펠로십. 이게 뭐예요? 예배잖아요. 헬로. 주일 예배는 그래서 그렇게 중요한 거예요. 난 그렇게 믿어요. 자, 그러면 생각해 보세요. 주님과 펠로십하며 예배드리고 형제와 펠로십하면서 우리가 할 수 있는 일이 뭐예요? 모이면 하는 짓이 있어요. 우리는 주님의 제자니까 가서 복음 전하죠. 제자 삼죠. 그게 교회예요. 읍비불 교회 그래야 돼요. 이 목사님이 그렇게 하시는 줄 믿습니다. 제가 이거 하려고 했는데 시간이 너무 많아서 못 하겠습니다. 그만하겠습니다. 이 가스 러브 스토리인데 제가 이것만 좀 보여드릴게요. 첫 번째로 제가 만든, 잠비아에 가서 제가 만든 그 전도 출애기예요. 하나님의 사랑 얘기 그랬어요. 내가. 하나님의 사랑 얘기. 첫 번째로 제일 중요한 게 창조주를 아는 겁니다. 창조주 하나님. 보세요. 하나님께서 성경을 기록하게 하실 때 뭔 책이 맨 먼저예요? 뭔 책? 창세기. 1장, 2장이 뭐예요? 창조예요. 왜 하필이면, 신학 박사님 계시는데, 하필이면 하나님께서 꼭 다른 책도 아니고 창조의 역사를 맨 책 앞에다 두었을까? 왜요? 모든 사람으로, 모든 하나님의 사람들로 하여금 창조주 하나님을 알게 하기 위해서. 창조주 하나님을 모르면 그 다음 문제가 안 돼요. 해결이 안 돼요. 인간의 문제예요. 인간의 문제가 뭡니까? 하나님을 대적한 거죠. 그죠? 하나님을 대적한 것을 성경에서는 뭐라고 그래요? 죄라 그러잖아요. 죄. 네? 그 다음에 뭐예요? 하나님께서 그래도 우리를 영원히 사랑하셔서 독생자 아들 보내셨어요. 그를 십자가에 죽이셨어요. 그리고 하나님이 3일 만에 살리셔서 우리의 주와 그리스도가 되게 하셨어요. 할렐루야. 누구든지 그분을 믿으면, 그분든지 복음을 믿고 그분을 믿으면 영원한 생명을 삽니다. 그 영원한 사랑. 그 뭐예요? 그러면 중요한 것이 오늘 말씀이에요. 하나님의 사랑을 받아들여야 합니다. You must accept God's love. 하나님의 사랑을 받아들여야 합니다. 뭘로? 믿음으로. 제가 이걸 어쩐 얘기 그렸어요. 제가 잘나다가 어쩐 얘기 이걸 뉴피플 교회 성도들 때문에 그렸어요. 하나님이 사랑으로 완벽하게 인생을 창조했습니다. 천지를 창조했습니다. 하나님의 사랑은 완전합니다. 할렐루야. 하나님의 창조는 완벽했습니다. 저와 여러분은 하나님이 창조할 때 완벽하게 창조했습니다. 근데 그 다음에
문제가 생겼어요. 우리의 마음이 부서졌습니다. 브로큰에서 됐어요. 뭐에 브로큰에서가 됐어요? 영원한 생명도 잃어버렸죠. 영원한 희망도 잃어버렸죠. 소망이라 그러죠. 영원한 기쁨도 잊어버렸죠. 다 잊어버렸어. 다 잊어버렸어. 하나님께서 영생으로 주신 모든 걸 다 잊어버렸어요. 뭐 때문에 그렇습니까? 하나님을 대적해서. 그걸 성경에서는 안 보인다. 씬이라고 그랬어요. 하나님을, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못한다. 그런데 하나님이 우리를 지금도 영원히 사랑하세요. 그래서 아들을 보내시고 이 땅에 보내시고 십자가에 죽이시고 그리고 3일 만에 살리셔서 우리의 주와 그리스도가 되게 하셨어요. 자, 그러면 몇 가지를 해야 되는데 we have to be change our life to turn. We have to turn. 우리가 방향을 바꿔야 돼요. 방향을 바꾸기 위해서 첫 번째로 성경이 우리에게 가르치는 게 뭐냐면 You have to repent your sin. 일평생 한 번 하는 거죠. 내가 죄인임을 깨닫고 내가 죄인임을, 하나님을 믿지 않은 죄, 예수님을 믿지 않은 죄를 회개하는 겁니다. 철저하게 주님 잘못했어요. 회개가 뭐죠? 리펜던스가 뭐예요? 리펜던스가 뭐예요? 방향을 바꾸는 겁니다. 내가 지금까지 하나님을 대적하는 삶을 살았다면 그 다음에는 회개하고 예수 그리스도를 주님으로 믿고 주님 따르는 겁니다. 유턴. 그리고 뭘 믿어요? 복음을 믿는 거죠. 그리고 뭐예요? 주님을 익셉트 해야 됩니다. 그리고 그분을 팔로우 해야 됩니다. 그러면 그 사람은 뭐예요? 하나님의 백성이 되는 거죠. 자동으로 하나님 왕국의 백성이 되고 예수님은 하나님의 권한을 받은 왕 중에 왕이시죠. 그리고 난 후에 우리는 새로운 피조물이 되는 겁니다. 사랑하는 여러분, 저는 다른 거 여러분들에게 부탁할 말은 별로 없습니다. 그런데 설교를 너무 오래 해서 죄송해요. 근데 한 가지 꼭 부탁드리고 싶은 것은 뭐냐면 우리가 복음을 믿는가를 확인 한번 해볼 필요가 있습니다. 정말 예수님이 나를 위하여 십자가에 죽으시고 3일 만에 하나님이 죽은 자 가운데 살리셔서 하나님이 정하신 대로 우리의 주가 그리스도가 되게 하셨는데 정말로 내가 그분을 내 주님으로 믿기 위하여 내가 믿지 않은 죄를 회개했는가? 그리고 주님 그 말씀대로 예수님이 나를 위하여 죽으시고 부활하신 그 주님을 나의 주님으로 믿는가? 그리고 그분을 내가 개인적으로 내 주님으로 익셉트 했는가? 그리고 지금 주님을 따르고 있는가? 만약 그렇지 않다면 오늘 여러분 이 시간에 그런 기회가 있게 되기를 바랍니다. 이거는 뭐 하여튼 제가 하려다 말았는데 이미 다 했고요. 선교지에 필요한 것만 몇 가지 말씀드리겠습니다. 첫째, 기도해 주세요. 기도해 주는 것은 우선 그 성경학교 또 교회들이 세워지고 교회들이 건강해지는 일을 위해서 정말 교회 리더를 세우고 목사님들을 세우는 일에 하나님께서 함께하여 주시고 축복해 달라고 기도해 주시고 그리고 하실 수 있으면 협력하실 수 있으면 좋겠습니다. 예, 성경학교 훈련하는 자원이 좀 필요하고요. 농촌교회 목회자 리더 훈련을 위한 자원이 좀 필요합니다. 그 농촌교회는 아무것도 없어요. 그래서 제가 요즘 저희가 섬기는 지역에 목사들을 모여놓고 뭘 가르치냐면 기빙하고 리시빙에 대한 얘기를 많이 해요. 그래서 지금부터는 계속 리시빙만 했는데 좀 기빙을 해보자. 집에 고구마 하나 있으면 그걸 둘로 나누어서 좀 나눠줘 보자. 먹을 수 있는 거, 가진 거 있으면 좀 나누자. 개발 받으려고만 하지 말고. 네? 그래서 주는 자가 복되다고 그래요. 먼저 한번 주어보자. 그래서 목사님들이 슬로울리 지금 체인지하고 있습니다. 그래서 훈련을 위해서 계속해서 기도해 주시고 그 다음에 초등고등학생들 위한 도움이 필요합니다. 이
학교가 훈련이 열악해요. 초등학교나 중학교나 고등학교가 학생들이 공부를 오래 하지도 못하고 또 그것조차도 학교를 못 가요. 못 가는 이유가 신발이 없다 그러고 옷이 없다 그러고 뭐 교재가 없다 그러고 뭐가 없다 그러고. 근데 그 돈이 얼마인가 이렇게 제가 물어보니까 한 달에 10불 정도밖에 안 돼요. 그러면 1년이면 한 120불 되잖아요. 120불이면 1년을 공부를 하는 거예요. 별것도 아니죠. 그래서 좀 우리 뉴피플 교회도 좀 잠비아 학생들을 한 5명만 어답션 하면 어떨까? 5명이나 뭐 3명이나 몇 명 하여튼 할 수 있는 만큼. 우리 침례교회는 교회가 결정해야 되는 거니까 할 수 있으면 한 학생이 한 달에 한 10불 정도 하면 1년이면 지금 4학기를 하거든요. 거기는 2학기예요. 2학기 하는데 그렇게 필요한 것 같아요. 저는 어디 가서 이런 부탁 잘 안 하는데 원래 목회할 때부터 그랬어요. 잘 부탁을 안 합니다. 안 하는데 할 수 있으면 함께 기도해 주시고 성경학교를 위해서 기억하시고 기도해 주시고 농촌교회 교회들 목사님들 리더들 위해서 기도해 주시고 또 학생들 중고 학생들 우리 교인들 중에 아버지 어머니가 교회를 나오고 자녀들이 신실하게 교회에 나오는 자녀들을 선출을 해서 이렇게 몇 사람씩 도우려고 해요. 그래서 할 수 있으면 좀 교회가 헌신해 주시면 받겠습니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님 고맙습니다. 오늘 또 장시간을 주님의 말씀을 전하며 행하신 펀퉁부와의 잠비아의 일들을 소상하게 알려드렸습니다. 하나님 종을 불쌍히 여겨주시고 하나님 원하기는 뉴피플 교회가 더욱 주님 믿는 자가 더하게 하시고 구원받는 자가 더하게 하셔서 날마다 주님 오시는 날까지 복음의 기쁨으로 살아가는 교회가 될 수 있도록 은혜를 주시고 하나님 이 시간에 우리 이 목사님 위하여 기도하오니 오 주님 성령으로 역사하사 지금까지 주님의 나라를 위하여 신실하게 사용하셨사오니 앞으로도 주님 신실하게 사용하셔서 하나님 나라가 부흥되는 역사가 있게 하여 주실 줄로 믿습니다. 하나님 그의 가정을 축복하여 주시고 특별히 사모님에게 강건함을 더하여 주시기를 원하오며 자녀들 주님 축복하여 주시기를 원합니다. 홍만영 목사님 주님 건강 주시옵시고 날마다 주님 새로움 주시는 복음의 은혜와 기쁨으로 살아가실 수 있도록 은혜 주시고 주님 평생 주님을 위하여 살게 하셨사오니 주님 오시는 날까지 주에 하여 살아가는 기쁨으로 주님 축복하여 주시기를 원합니다. 교회 성도님들 한 분 한 분 주님 축복하시옵소서. 그들의 삶이 주 안에서 복되게 하여 주시옵시고 하나님 그들의 삶 가운데 복음의 능력으로 위대한 복음의 능력으로 특별한 은혜를 누리며 사는 은혜가 있게 하셔서 가정과 하시는 모든 일에 하나님의 놀라우신 은혜와 축복이 함께 하시기를 원합니다. 감사드리고 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘.